اگر ہم بات کریں بانی پی ٹی آئی کی تو جو اس وقت ملاقات نہیں ہو سکی اور دو گروپ آپس میں بن چکے ہیں، کیا طے کریں گے یہ پاکستان تحریک انصاف کے مستقبل کو؟ دیکھیے، اس سے پہلے کہ ہم اس گفتگو کا آغاز کریں، ہمیں ایک بات ذرا باور کرنی چاہیے، وہ یہ کہ پی ٹی آئی کے جو بانی ہیں انہوں نے ایک اصطلاح استعمال کی تھی سیاست میں، پہلی دفعہ وہ تھی یو ٹرن کی، جی، کہ آپ آج کچھ سٹانس لیں، کل کو اس پہ یو ٹرن لے لیں، اور اتنے ہی فخر سے وہ نئی صورتحال جو ہے اس کا بھی آپ اعادہ کریں۔ یہی کچھ پارٹی میں بھی ہو رہا ہے۔ ایک طرف تو دو علیحدہ علیحدہ گروپ ملنے کے لیے پہنچے ہوئے ہیں اڈیالہ جیل میں، اور دوسری طرف شاندانہ گلزار صاحب کہہ رہی ہیں کہ پارٹی میں تو کوئی تقسیم نہیں ہے۔ اب مجھے بتائیں آپ یہ کہ جب آپ اس قسم کے ڈینائل موڈ میں ہوں کہ دو گروپ باہر کھڑے ہوئے ہیں ملنے کے لیے، ایک کی قیادت شاندانہ گل صاحبہ، شاندانہ گلزار، اور اپنے ان کے ساتھ عمر ایوب اور اکبر جنہوں نے پارٹی چھوڑی تھی، وہ کھڑے ہوئے ہیں۔ دوسری طرف جو ہے وہ اپنے جو ہمارے شہریار آفریدی صاحب ہیں، عمر ایوب صاحب تو خیر دونوں پلڑوں میں چل رہے ہیں اس وقت۔ تو دو گروپ جب واضح طور پر ملاقات کے لیے بلا لیے گئے، اور بانی پی ٹی آئی نے خود کہا کہ ہاں پارٹی کے اندر جو اختلاف ہے اس کو ریزالو کرنے کے لیے میں نے دونوں گروپوں کو مدعو کیا ہے، تو پھر یہ جو گفتگو ہو رہی ہے کہ کوئی اختلاف نہیں ہے پارٹی میں، تو یہ تو پارٹی تو ایک ہے، تو میرے صورتحال یہ سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر بلی کو دیکھ کے کبوتر آنکھیں بند کر لے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بلی نہیں ہے یا خطرہ نہیں ہے۔ جی، خطرہ موجود ہے، اور یہ پتہ ہے ہر فرد کو پی ٹی آئی میں کہ پارٹی کی تقسیم جو ہے اس کی دراڑیں اور خلیج جو ہے وہ وسیع سے وسیع تر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ کیوں؟ اب آ جائیے جناب آگے۔ ایک پارٹی کے ایکٹنگ سیکرٹری جنرل ہیں فردوس شمیم نقوی صاحب، وہ بھی اچانک نمودار ہوئے ہیں کراچی سے آ کے اسلام آباد کی پالیٹکس میں۔ وہ یہ کہتے ہیں، وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جی پارٹی میں کوئی گروپنگ نہیں ہے، پارٹی تو ایک ہے، مگر وہ اس کے ساتھ ہی ساتھ کہتے ہیں کہ ہم ایک رہیں گے، اور عمر ایوب جو ہے وہ پارٹی کے سیکرٹری جنرل دوبارہ بنا دیے جائیں گے۔ اچھا، اور وہی تکرار وہ بھی کر رہے ہیں کہ پارٹی کے اندر تو کوئی تقسیم نہیں ہے، لیکن ان کے منہ سے نکل گیا یا انہوں نے جان بوجھ کے کہا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک میجر ری شفلنگ پارٹی میں ہونے والی ہے۔ اس پارٹی میں بھی سرجری ہونے والی ہے؟ خود کہہ رہے ہیں جی، ان کے ایکٹنگ سیکرٹری جنرل کہہ رہے ہیں۔ میرے خیال سے ہمارے پروڈیوسر شاید ان کی چہرہ مبارک بھی دکھا دیں گے۔ بڑا مبانگ دخل انہوں نے کہا کہ جی شفلنگ ہوگی، بڑی کمپریہنسو ہوگی، اور مرکزی تنظیم جو ہے اس وقت مسائل کا شکار ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ ان کا خیال یہ ہے کہ انٹر پارٹی الیکشن جو ہم نے کرائے تھے وہ اگر قبول کر لیے جائیں یا پھر سے کرائے جائیں تو پھر تنظیم نو جو ہے وہ آسان ہو جائے گی۔ صحیح، اسی طرف آ رہے ہیں جس طرف عدالتیں بھی اشارہ کر رہی ہیں۔ ایبسلیوٹلی۔ اب ذرا تھوڑی سی ہم اس کو کہتے ہیں تاریخ کے آئینے میں بھی دیکھنا چاہیے۔ آپ کا خیال یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے یہ نہیں کہا تھا کہ یہ پارٹی نہیں ٹوٹ سکتی، پارٹی بھٹو کے نام کے اوپر متحد ہے؟ پیٹریوٹ نکلی تھی کہ نہیں؟ ایسے ہی ہے۔ حکومت بنائی تھی کہ نہیں؟ آپ بتائیے، نون لیگ جو سمجھتی تھی کہ ہم کسٹوڈین ہیں پاکستان قائد اعظم کی مسلم لیگ کے، اس میں سے کاف لیگ نکلی تھی کہ نہیں؟ نکلی۔ کاف لیگ نے حکومت بنائی تھی کہ نہیں؟ ایم کیو ایم، اس میں سے ایم کیو ایم میں سے دو ایم کیو ایم نکلی، ایک کی قیادت کی۔ خوفناک طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ جی میں آ رہا ہوں اسی طرف آ رہا ہوں، بالکل میں لا رہا ہوں آپ کو اس طرف، اور میری خواہش ہے کہ ناظرین جو ہیں ہمارے دیکھ رہے ہیں وہ بھی اس گمبھیریت کا تھوڑا سا احساس کریں۔ یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں سے ایک اور جماعت نکلے گی اور وہ اقتدار میں آئے گی؟ کیا میں نے یہ بات کل پرسوں نہیں کہی تھی؟ کہی تھی، لیکن میں اس کو جسٹیفائی کرتا ہوں اس لیے۔ اب آپ یہ بتائیے مجھے کہ ایم کیو ایم میں ایک وقت توتی بولتا تھا الطاف بھائی کا، یاد ہے آپ کو؟ بانی متحدہ کا۔ جی، اور اب مائنس آج کل وہ وہاں بیٹھ کے بلندر میں اکیلے ٹک ٹاک بنا رہے ہوتے ہیں۔ کیا وہ کم طاقتور تھے پارٹی کے بانی؟ بالکل نہیں۔ تو جب ٹوٹ پھوٹ، خدا نخواستہ ہم یہ دعا نہیں کر رہے ہیں کہ یہ ہو، لیکن جو بظاہر بیانات کی روشنی میں ہم دیکھ رہے ہیں اس سے پتہ چل رہا ہے کہ all is not well in the state of Denmark۔ ٹھیک ہے جناب۔ اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں، جتنی تقسیم کی باتیں ہم سن رہے ہیں یا کر رہے ہیں یا ہو رہی ہیں، اس کا کوئی نہ کوئی منطقی نتیجہ نکلے گا ضرور۔ اچھا، اب آپ کو میں دوسری طرف لے چلتا ہوں۔ بتائیے، کیا ہم نے اپنی گفتگو میں یہ نہیں کہا کہ -1 کے فارمولے پہ بھی غور ہو رہا ہے؟ کی تھی بات اس پر؟ ٹھیک ہے جی، یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ نئے نئے چہرے نمودار ہو رہے ہیں۔ From where has this فواد چودھری صاحب came from? And who is behind? We don't know that. Yeah, well, we know that, we don't want to say that. Anyway, وہ بھی اکیلے نہیں ہیں۔ جی،
फैसल बावडा, पार्टी बनेगी अभी। फैसल बावडा अनदर एग्जांपल, शेख रशीद जो खून की नदियां बहाने वाले थे बानी पीटीआई के लिए, आजकल उनको मशवरे दे रहे हैं। लेकिन एक बड़ा अहम सवाल इसके साथ है, सपोर्टिंग क्वेश्चन है, जब आईपीपी बनी थी तब हम यही सोच रहे थे मगर ऐसा हुआ नहीं था। देखिए गुजारिश ये है, तजर्बात किए जाते हैं, कुछ कामयाब हो जाते हैं, कुछ कामयाब नहीं होते हैं, लेकिन तजर्बात की फैक्ट्री रुकती नहीं है। शेर अब्दुल मरवत साहब आजकल पाकिस्तान के मंजर पर नहीं है, लंदन में बैठे हुए हैं, लेकिन वो टीवी स्क्रीन पर कब्जा जमाने के मास्टर हैं। फवाद चौधरी साहब जो मैंने आपसे कहा कि पता नहीं कहाँ से अचानक नमूदार हुए हैं, उनके साथ उनकी आजकल डिबेट चल रही है जी। मैं अगर आपको उनके सवाल जवाब सुनाने बैठूं तो मेरे ख्याल है पूरे प्रोग्राम का वक्त गुजर जाएगा, लेकिन चंद बातें जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। शेर अफजल मरवत साहब ने सबसे खौफनाक इल्ज़ाम उन पर यह लगाया कि आप तो जनरल बाजवा के टाउट थे, उसके पैगाम इधर से इधर उधर से उधर लेके जाया करते थे। इट्स ए सीरियस एलिगेशन। और हम क्या कह रहे हैं कि माइनस महात्मा खान एक और चीज़ पे भी काम हो रहा है, समझ नहीं है आप? बिल्कुल। अच्छा, फिर वो ये कहते हैं कि फवाद चौधरी पर फरमाइशी केस बने और वो वीआईपी जेलों में रहे। इसकी भी आप समझ रहे हैं नौयत क्या है इन इल्जामात की। हाँ जी। फिर वो कहते हैं फवाद चौधरी कह रहा है कि मैं इमरान खान के कहने पर अलीम खान और जहांगीर तरीन ग्रुप में गया था, उनके नज़दीक ये सरासर झूठ है। फिर वो कहते हैं कि चौधरी साहब बाजवा साहब के साथ पैगाम रसानी का काम करते थे, जब पार्टी को हौसले की ज़रूरत थी तो वो भाग गए थे, और वो भागने की मिसाल उन्होंने दी थी, ऐसे भागे जैसे हथनी भागती, याद है? मगर जनाब चौधरी साहब जो हैं, चौधरी फवाद चौधरी साहब, उनको भी माशाल्लाह गुफ्तगू करने में कोई हरा नहीं सकता जल्दी से। उनके भी 2-4 कोट जो हैं वो अपने नाज़रीन तक पहुंचा देते हैं। पूछता हूं पार्लियामेंट में तो आपको जाने नहीं दिया जा रहा, तो पार्लियामेंट में जंग कैसे लड़ेंगे? अब ये हवाला है उन लोगों का जो ख़ास तौर से उमर अयूब साहब हैं, जो शहरियार अफरीदी साहब हैं, जो कह रहे हैं हम पार्लियामेंट में भी जंग लड़ेंगे। वो कह रहे हैं आपका तो रास्ता रोका हुआ उन्होंने, आप तो जा भी नहीं सकते हैं वहाँ पर, आप कौन सी जंग लड़ेंगे? दूसरा वो ये कह रहे हैं कि पीटीआई के जितने भी लोग बाहर बैठ के नारे मार रहे हैं उनमें से कोई भी खान साहब के साथ सिंसियर नहीं है। बहुत लोडेड स्टेटमेंट है ये, ठीक है जी। वो अब आगे वो मशवरे दे रहे हैं पार्टी को। वो कह रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा में स्पीकर का ओहदा JUI को दे देना चाहिए। डू यू थिंक दिस इज एन ईजी थिंग व्हाट ही इज आस्किंग फॉर? एनीवे, मगर एक दरफुंतनी उन्होंने छोड़ दी है, जबकि सिंध में GDA को नुमाइंदगी देनी चाहिए। पब्लिक अकाउंट कमेटी PAC शेख वकास अकरम की बजाय JUI को दे देनी चाहिए। इन बातों का मकसद तजादात पैदा करना है। ये तजादात पैदा ऑटोमेटिकली हो रहा है। वो कहते हैं ना, वो अनोखा लाडला केलन को मांगे चांद, वो ये चांद मांग रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ें खान साहब कभी भी किसी को नहीं देंगे, और ख़ास तौर से मौलाना फजल रहमान की पार्टी को तो बिल्कुल नहीं देंगे, क्योंकि जितनी मर्जी उनके दरमियान कुर्बत हो, लेकिन दिलों के अंदर की कदूरत दोनों तरफ से ख़त्म नहीं हुई है। ना उसको ख़त्म करना आसान है। एक वो शख्स है जिसको डीजल के नाम से पुकारा जाता था, एक दूसरा शख्स है जिसको यहूदी एजेंट कहा जाता था। अगर आप मसलक के एतबार से देख लें, सियासत के एतबार से देख लें, यानी स्टांस के एतबार से देख लें, तो दोनों में कोई चीज़ कॉमन नहीं है, तो फिर इत्तेहाद कैसे होगा? मगर तारीख़ बड़ी जालिम चीज़ है। हमने ये भी देखा कि जमात इस्लामी जो है वो ANP को कहती थी ये गद्दार पार्टी है, फिर उसके साथ उन्होंने मिलकर हुकूमत बनाई। खान साहब के जज्बात क्या होंगे? मुलाकात करना चाहते थे, हुई नहीं, और ये मामला देखिए मैं अभी ये मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि जेल इंतजामिया ने एक तयशुदा मुलाकात नहीं होने दी। देखिए खान साहब ने बहुत सारे लोगों को बुलाना बंद कर दिया है। शेर अफजल मरवत साहब भी 2 दफ़ा जेल से वापस जा चुके हैं, याद है ना आपको जी। तो कहने का मतलब ये है कि ये सब कुछ जो है बिला वजह नहीं है, कोई ना कोई इसकी वजह है, वरना अब तक खान साहब की तरफ से बयान आ गया होता। ठीक है, आ जाए जनाब। अब होगा क्या? देखिए, अगर तो सियासत करनी है PTI ने, अगर तो खान साहब बाहर आना चाहते हैं, तो ये बात बबांगे दोहल हर तरफ से कही जा रही है कि आपको मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ अपनी सुर ठीक करनी पड़ेगी। आप मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को धमकी दे के, उसके साथ दुश्मनी करके, या ये कह के कि मैं कब्र तक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। क्या अब ऐसी कोई धमकियां आ रही हैं? ये ताज़ा तरीन है, बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है, ये हफ्ता 10 दिन से ज़्यादा पुरानी नहीं है। अच्छा, ठीक है ना जी। तो फिर इस सब कुछ के बाद आप ये तवक्को नहीं रख सकते कि आपको एक ऐसी ओपन फील्ड दी जाएगी कि आप आए बैटिंग करें, सेंचुरी बनाएं, बॉलिंग करें, 10 विकेटें ले जाएं। ये फिर नहीं होता।
और यहाँ भी नहीं होने जा रहा। तो ये तो इन्हीं लोगों के साथ बैठकर बात भी करना चाहते हैं और फिर तीर भी इन्हीं पर चलाते हैं। बुखारी साहब, ये कैसे वो होगा? ना घुर्रा के जो किसी से बात करना होता है ना, कि आप घुर्राएं भी और बात भी करना चाहें, मिलना भी चाहें और कहें कब्र तक छोड़ूंगा भी नहीं, तो फिर दूसरी पार्टी भी बैठ के गेज करती है कि ये कहाँ खड़े हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि जो कल हमने सुना पीटीआई के साबका वज़ीर कानून कह रहे थे कि बस ये 12 तारीख को एक केस का फैसला आना है और खान साहब बाहर है, ये ना चुटकियां बजा के बाहर आने वाला खेल नहीं है। सही, ये बहुत गंभीर खेल है और इसकी गंभीरियत से आप इनकार नहीं कर सकते। मेरा ख्याल से पीटीआई विल हैव टू रिवाइज एंड रिव्यू इट्स स्ट्रेटजी टुवर्ड्स द एस्टैब्लिशमेंट। उसके बगैर कुछ होना नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपनी स्ट्रेटजी करनी होगी अगर वो मैदान में रहना चाहते। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।